નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મંતવ્ય ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। અમારા લોકપ્રિય કાર્યક્રમ મારો અવાજ સાથે હું છું હિનલ। કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ। વડોદરામાં ગંભીરા બ્રિજ તૂટવાથી થયેલી જે દુર્ઘટના છે તે મામલે રાજ્ય સરકાર દ્વારા મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। વડોદરા અને આણંદને જોડતા મુંજપુર ગંભીરા પુલની દુર્ઘટના અંગે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ઘટનાક્રમની વિસ્તૃત અને ઝીણવટપૂર્વકની ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ માટેના દિશા નિર્દેશ પણ આપ્યા હતા અને ત્યાર પછી ગંભીરા બ્રિજ મામલે જવાબદાર 4 અધિકારીઓ વિરુદ્ધ પણ કાર્યવાહી કરી છે। આ કાર્યવાહીને લઈને સુરતની જનતાનું શું કહેવું છે, આવો સાંભળીએ। વડોદરા ગંભીરા दुर्घटना मामले हवे एक्शन बोलाववामां आवी रह्युं छे। खुद मुख्यमंत्री द्वारा पण आ कार्यवाहीना जे आदेश आपवामां आव्या हता एने लईने जवाबदार अधिकारीओ सामे पगला लेवामां आव्या छे। खास करीने सूरत खाते लोको आ घटनाने अने आ घटनामां थयेली कार्यवाहीने कई रीते जोवे छे ए विषय आपणे जाणीशुं। व्यवहारिक छे के मार्ग अने मकान विभागना एक कार्यपालक इंजीनियर, 2 नायब कार्यपालक इंजीनियर अने एक मददनीश इंजीनियरने तात्कालिक असरथी फरज परथी मोकूफ करवामां आव्या छे। तो लोकोना मते आ केटलुं योग्य लागी रह्युं छे? शुं आ कार्यवाहीथी संतोष मानी जवाय आटला मोतो बाद? देखिए मैडम, 17 लाइफ 17 परिवार। आज हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और बूमिंग की बात करते हैं, आज अगर हम इंडिया को हम वर्ल्ड लेवल पे ब्रिक्स में सब जगह रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सबसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पुल, जो कि आज 150 साल पहले पुल भी चल रहे हैं अगर पूरे मन से बनाए गए हो। तो ये 40 साल में मही सागर पे बना हुआ मुंजपुर गंभीरा पुल जिसमें गिरा है, जबकि गुजरात में मोरबी जैसी बड़ी दुर्घटना के बाद जबकि ये डिसाइड किया गया था मुख्यमंत्री श्री के द्वारा कि सारी पुल की ऑडिट होगी, उनकी लाइफ निकाली जाएगी, उनकी स्ट्रेंथ निकाली जाएगी। मेरा ये मानना है कि इस डिजिटल और इस टेक्निकल दौर में अगर आप चाहें तो आपकी इच्छा शक्ति हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आप एक अंतिम आदमी का खाता तपास सकते हैं तो एक पुल तो बहुत बड़ी चीज़ होती है जिस पे रोज़ लाखों लोग आते और जाते हैं। आप जब अंतिम आदमी से टैक्स ले सकते हैं, वेरा बिल ले सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, तो आप उसका आप आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर का निवारण कर सकते हैं। आज 17 लाइफ गई है और उसमें आज आप किसी को 7 जनों को हटा दें जो कि वहाँ मौजूद नहीं थे। हाँ, उनकी जिम्मेदारी थी, आप उन्हीं से काम करवाइए। उन्हीं लोगों को सस्पेंड करने की जगह उसी वर्क फोर्स को काम में लीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। तो कि मोरबी जैसी दुर्घटना के बाद अगर सरकार नहीं सुधरे और इतनी बड़ी पुल पे हर पुल का निरीक्षण होना चाहिए, हर पुल का ऑडिट होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी लाइफ निकलना चाहिए। कैसे गोल्डन ब्रिज आज भी खड़ा है, नया ब्रिज बना है, हर नई चीज़ की, हर विकास की वो होनी चाहिए। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हुई चीज़ें जो कि स्कूल, पुल, डैम, आज अगर ये पुल टूटा है, कल कोई डैम टूट जाएगा तो कितनी लाइफ जाएगी। आप डैम का, पुल का, हर चीज़ का, हर सड़क का, हर चीज़ का आप ऑडिट कीजिए और आप इसके लिए कोई योजना निकालिए। मतलब अपने जो जनता है उनको शामिल कीजिए। केवल आप किसी को 17 लाइफ जाने के बाद किसी को केवल आप हटा देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको सारी चीज़ें देखनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी लिए बिना और इसके प्रति आपको जवाबदार हुए बिना जनता अब नहीं छोड़ेगी। जनता जागरूक है, जनता देख रही है और किसी की भी लाइफ की क्षति उसके परिवार की है। आज 17 लाइफ नहीं 17 परिवार गए हैं और हर आदमी जब घर से निकलता है तो वो सरकार के भरोसे निकलता है, इंडिया के भरोसे निकलता है। आप उन्हें अपने मुख्यमंत्री श्री से मेरी विनती है कि प्लीज़ जो ये सरकारी उपक्रम जितने भी हैं इनकी ऑडिट कराइए। भूपेन्द्र पटेल मुख्यमंत्रीश्रीए जे एकदम फास्ट एक्शन लीधा है एवा एक्शन आज सुधी कोईए लीधा नहीं। तरत ज कार्यवाही बेसाड़ी है अने तमाम आ एक अपानकालीन परिस्थिति थी कि आ डिजास्टर जे थयुं छे, जे ब्रिजनो एक प्लेट तूटी है ए कोईना करवाथी नहीं तूटी, एक नेचरल डिजास्टर थयुं छे ने एमां जे 17 जणाना मृत्यु पाम्या छे एनी माटे श्रद्धांजलि बी पाठवी छे। पण आज आटला बधा ब्रिज है, जेवी रीते सूरतनी अंदर 108 ब्रिज है, तो 108 ब्रिज बनाववामां बी इंफ्रास्ट्रक्चरनी पाछळ जेटली मेहनत करी है एवी ज मेहनत त्यां बी थई छे। पण कोई कारण अनुसार कसेनो एक स्लेब नीचे पड्यो छे तो एनी माटे मुख्यमंत्रीश्रीए तरत ज आनी उपर एक्शन लीधा छे ने आनी ઊંધી તપાસ માટે બી કાર્યવાહી આપી દીધી છે અને તમામ 5 થી 6 અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં બી આવ્યા છે અને આગળની તપાસના નિમિત્તે જે અનુસંધાન જવાબ આવશે એના ઉપરથી સરકાર એની પર કાર્યવાહીની પગલાં લેશે।
પરંતુ આ કાર્યવાહીથી શું સંતોષ માની જવાશે? આપની વાત તદ્દન સાચી છે, દુર્ઘટના છે, પણ 17 પરિવારો હોમાઈ ગયા. આવા 17 પરિવાર જે ગુમાવ્યા છે સાચી વાત નથી, પણ એક રીતે જોવા જઈએ તો કે હેવી લોડના ટ્રક્સ ત્યાંથી નીકળતા હતા ને જે ટ્રક 2 થી 3 જે પડ્યા છે એ રસાયણ કેમિકલવાળા હતા ને હેવી લોડના ટ્રક હતા. એનું બી પ્રેશર બ્રિજ ઉપર પડે તો એ બી એ લોકો માટે એ લોકો બી જે રીતે ગાડીઓ લઈને નીકળે છે એ બી ખોટી વસ્તુ છે કે એટલી હેવી લોડની ગાડીઓ ભરીને નહીં નીકળવું જોઈએ. પ્રમાણે તમે આ અત્યારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત કરો છો કે અમે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આટલું બધું કર્યું છે, બરોબર છે, અને એમાં પુલ તૂટી જાય છે અને થર્ડ પર્સન એમ કહે છે કે અમે લેટર મોકલેલો હતો કે અમારે પુલ રિપેર કરાવવાનો છે, ને જે પુલનું સંભાળે છે એ એમ કહે છે મારા પાસે લેટર આવ્યો. એટલે આનું કઈ રીતે સમજવું, આમાં કઈ રીતે વચ્ચે વાત ચાલે છે એ સમજણ નહીં પડતી. પહેલી વસ્તુ, 17 જણા મરી ગયા છે, તમે 6 લાખ રૂપિયા અત્યારે લખાવો છો, તો શું માણસની કિંમત ઓનલી 6 lakhs 6 લાખની જ કિંમત છે એની આખા બોડીની. એના પરિવારે શું ગુમાવ્યું છે એ આપણને ખબર છે નહીં. બીજી વસ્તુ કે તમે એમ કહો છો કે અમે રિઝલ્ટ બનાવશું, અમે બેઠક કરશું, આ બધું આ બેઠક જ રહી જાય છે, એનો કોઈ રિઝલ્ટ હજી સુધી આવતો જ નથી. આપણે મોરબી પુલનો પણ જોઈ લો, હજી સુધી બેઠક જ છે, ઊભી થઈ જ નથી એ બેઠક, એનું કોઈ રિઝલ્ટ જ નથી. આ માણસ મહિનો અંદર જાય, મહિના પછી બહાર આવી જાય અને પાછું એ કામ ચાલુ થઈ જાય. જનતા એનાથી ખુશ નથી, વાત સાચી છે. ટેક્સ પણ આપણે ભરીએ છીએ, પણ એવું લાગે છે કે આપણે આપણી જ અર્થી માટે ટેક્સ ભરીએ છીએ, કારણ કે આવી જ્યારે દુર્ઘટના થતી હોય તો આ દુર્ઘટનાને લઈને જવાબ લોકોની સામે પગલાં લેવામાં આવ્યા છે એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે, પણ આ પગલાં કેટલા સંતોષકારક છે? તાત્કાલિક મુખ્યમંત્રીએ જે હાલના બ્રિજ દુર્ઘટનામાં જે પગલાં લીધા છે, જે ઇન્ચાર્જ હતા જેને બ્રિજ બનાવ્યો છે, કાર્યપાલક ઇજનેર છે, એને તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કર્યા છે. અને મુખ્યમંત્રીને હું તમારા દ્વારા કહેવા માગું છું કે બ્રિજ જેટલા સુરતમાં છે, આખા ગુજરાતમાં છે, જે જર્જરિત છે એને તાત્કાલિક રિપેર કરવા જોઈએ કે જેથી આ ફરી આવી દુર્ઘટના ન બને. આ દુર્ઘટનામાં 17 જેવા હોમાયા છે, એવા હવે આપણે એ હોમાવાની રાહ ના જોવી જોઈએ, કારણ કે આપણું ગુજરાત એક સ્ટેટ મોનિટરાઇઝર બનવા જઈ રહ્યું છે આપણું ગુજરાત. એટલે હું મારી મુખ્યમંત્રીને આપના દ્વારા રજૂઆત કરું છું કે સાહેબ, જે કંઈ જર્જરિત આપણા બ્રિજ છે એને તાત્કાલિક ધોરણે ઇજનેર પાલકને મોકલી, એન્જિનિયરને મોકલી સર્વે કરાવો, એનું તાત્કાલિક ધોરણે એનું સમારકામ થાય અને કોઈ આવી દુર્ઘટના ના બને એની હું તમને અપીલ કરું છું. એટલે ક્યાંક સુરત ખાતે લોકોમાં બારોબાર રોષ પણ જોવા મળી રહ્યો છે, લોકો નારાજગી પણ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, પરંતુ વિવિધ પ્રતિસાદ જે છે સુરત ખાતે મળી રહ્યા છે, રોષ પણ છે, કારણ કે 17 પરિવારો જે છે એ અત્યારે અટવાઈ ગયા. એમ કહો કે 17 પરિવારોનો જે ઘરનો મોભી કહો કે પછી ઘરનો જે સભ્ય હતો તેઓએ કાયમ માટે વગર કોઈ ભૂલે ખોવી દીધો છે. બેદરકારી તંત્રની અને ભોગ બની છે પ્રજા. આ તમામ લોકો માટે લોકો શ્રદ્ધાંજલિ ભલે પાઠવી રહ્યા છે, જવાબદારો સામે પગલાં લેવામાં આવ્યા છે, પણ આ પગલાં સંતોષકારક નથી. ક્યાંક ને ક્યાંક લોકો હજી પણ મોરબી પુલને નથી ભૂલ્યા. કોઈ પણ ઘટના બને એટલે બીજી જે ઘટનામાં કાર્યવાહી થઈ હોય કે એ ઘટનામાં ક્યાંક ન્યાય ના મળ્યો હોય તેને લઈને દરેક ઘટનાઓના જે તમામ લોકોના જે દાખલા છે ને એ સામે આવતા છે. હાલ સુરત ખાતે લોકોના વિવિધ પ્રતિસાદ જે છે સામે આવી રહ્યા છે. કેમેરામેન શોએબ શેખની સાથે રાબિયા સાલે, મંતવ્ય ન્યૂઝ, સુરત. દર્શક મિત્રો, કાર્યક્રમમાં આગળ હવે આ જ મુદ્દે રાજકોટની જનતાનું શું કહેવું છે, આવો સાંભળીએ. ગંભીરા પુલ દુર્ઘટના મુદ્દે મુખ્યમંત્રી દ્વારા એક્શન છે તે લેવામાં આવ્યા છે. ખાસ 4 જેટલા જે ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને ફરજ મોકૂફ છે તે કરવામાં આવ્યા છે. ચોક્કસથી કાર્યવાહી તો થઈ છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આ જે કાર્યવાહી છે તે માત્ર ને માત્ર કાગળ ઉપર થાય છે. આ પ્રકારના જે દાવાઓ છે તે લોકો કરી રહ્યા છે અને વિપક્ષ પણ ક્યાંક કરી રહ્યું છે. આપણી સાથે રાજકોટ વાસીઓ જોડાના છે, એમની સાથે વાત કરશું, તેઓ શું કહી રહ્યા છે આ મામલે. શું નામ આપનું અને શું કહેશો કે આ જે પ્રકારની ઘટના ગંભીરા પુલની જે દુર્ઘટના થઈ તેમાં 14 લોકોના મોત નીપજ્યા, કાર્યવાહી સ્વરૂપે સરકાર દ્વારા કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી, 4 ઉચ્ચ અધિકારીઓને ફરજ મોકૂફ કરવામાં આવ્યા. શું લાગે છે આ કાર્યવાહીને લઈને, શું કહેશો? સૌપ્રથમ તો જે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક કાર્યવાહી એ કાગળમાં કરવામાં આવી હોય એવું આપણે માની શકીએ છીએ. ગુજરાત એ રાજ્ય જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી
પીએમ તરીકે જ્યારે દેશમાં ગયા ત્યારે એ ગુજરાત રાજ્યને ક્યાંક ને ક્યાંક ઉદાહરણ તરીકે લેતા ગયા હતા. પણ હાલના તમે 2 થી 4 વર્ષની અંદર સમયગાળામાં જોઈ રહ્યા છો તો ક્યાંક ને ક્યાંક ગુજરાતની અંદર કોઈ ને કોઈ એકને એક અકસ્માત 2-4 મહિનામાં થાય છે. જ્યારે રાજ્ય એક અકસ્માતના દુઃખમાંથી ઉભરી ન આવ્યું હોય ત્યારે એક બીજું અકસ્માત જોવા મળતું હોય છે. અમદાવાદમાં થયેલ જે વિમાન દુર્ઘટના હતી એમાંથી હજી રાજ્ય સંપૂર્ણ રીતે બહાર નથી નીકળ્યું. ત્યાં આપણે જોઈ છીએ કે વડોદરા પાસે ગંભીરા બ્રિજનું આવી રીતે તૂટવામાં આવ્યું છે અને 14 જેટલા વ્યક્તિઓના મૃત્યુ થયા છે. રાજ્યની અંદર હાલ એક સામાન્ય નાગરિક તરીકે આપણી કોઈ પણ વેલ્યુ નથી રહી એવું દેખાડવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે તો એને 2-5 લાખ 10 લાખ રકમ આપીને એના મૃત્યુના એક બોડીનો એક ભાવ લગાડવામાં આવતો હોય છે, પરંતુ જીવતા માણસોની કોઈ પણ વેલ્યુ હાલમાં રહેલી નથી. રાજ્યની અંદર જ્યારે રાજ્ય વડા દ્વારા એક મૃદુલ તરીકે છાપ દેખાડવામાં આવતી તો ક્યાંક ને ક્યાંક એવું દેખાઈ આવે છે કે એ છાપ કોઈ વ્યક્તિઓ માટે નહીં પરંતુ જે કાયદાઓના વિરુદ્ધ જે ગુના કરતા હોય એવા લોકો પ્રત્યે એ મૃદુલ કાર્યવાહી કરતા હોય એવું જોઈ શકીએ છીએ. આ 14 લોકોના જ્યારે મૃત્યુ થયા તો 2 વર્ષથી 3 વર્ષથી પ્રેસ મીડિયા દ્વારા એ પુલને ક્યાંક ને ક્યાંક કહેવામાં આવતો હતો કે અકસ્માત થશે તેનું સમારકામ કરવામાં આવે પણ તંત્રએ ચોક્કસ રીતે એ વ્યક્તિઓના જે કહેવામાં આવતું હતું તેને ઇગ્નોર કરીને આવી રીતે એક અકસ્માતની રાહ જોઈ હતી. જ્યારે મચ્છુ ડેમનું જ્યારે આવી રીતે થયું હતું ત્યારે પણ છે ને ક્યાંક રાજ્ય સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું કે રાજ્યની અંદર તમામ ડેમોની તપાસ કરવામાં આવે, પણ આપણે ક્યાંય એવું જોયું નથી કે કોઈ પણ આપણા ડેમની તપાસ કરવામાં આવે છે. રાજ્યની અંદર જ્યારે મોરબીની અંદર પુલનું જ્યારે અકસ્માત થયું હતું ત્યારે પણ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે 50 વર્ષથી જૂના સંપૂર્ણ પુલ એવા હોય તેમની તપાસ કરવામાં આવે અને જો એ વધુ ખરાબ હાલતમાં હોય તો તેને ચોક્કસપણે બંધ કરવામાં આવે, પણ તે પણ કાર્ય એકને એક કાગળ પર તે જોવા મળતું હતું અને હજી આવા કેટલાય અકસ્માતો જોવા માટે ગુજરાત રહેશે એ આપણે જોઈ ભવિષ્યમાં. પુલની ઘટના બન્યા પછી મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે સીધે એક બેઠક બોલાવી અને જે અધિકારીશ્રીઓ તેની અંદર કામ કરતા હતા એ લોકોને બોલાવી અને એ લોકોને હાલ પૂરતા એ લોકોને ફરજ મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. એટલે એનો મતલબ એવો છે કે પુલની તપાસ નિષ્પક્ષ થઈ રહી છે 100% એવું કહી શકાય. હા, એક વસ્તુ છે એ છે એક દુર્ઘટના છે, એક કુદરતી આફત છે એને એવું નથી. જો એક વસ્તુ જોઈએ તો એક પાસાના 2 પલડાઓ છે. તમે નેગેટિવ બી વિચારી શકો ને પોઝિટિવ બી વિચારી શકો. પોઝિટિવ એંગલથી વિચારો તો અધિકારીઓ દુર્ઘટના બન્યા તરત જ જો એ લોકોએ કામગીરી કરી બતાવી, અધિકારીઓ શ્રીને બોલાવી અને અત્યારે ફરજ મુક્ત કર્યા છે. એનું રીઝન એ છે કે નિષ્પક્ષ જાંચ થઈ રહી છે. એ 100%ની વાત છે. તમે સૌપ્રથમ જે વડોદરા બ્રિજ પર જે લોકો પ્રાણ ગુમાવ્યા તેમનો આપના માધ્યમથી શોક વ્યક્ત કરું છું અને સાથે સાથે સરકારને પણ બિનજવાબદાર ઠેરવું છું. સરકાર માત્ર ખાલી વાર્તા કરે છે, વિકાસ ખાલી કાગળ પર છે, જમીન ઉપર તો પુલ જોવા જાય તો કોલર ટાઈટ કરીને આપણા ગૃહ રાજ્યમંત્રી આવી જાય અને ખાલી શબ્દો કહે, ખાલી બોલે, કોઈ પણ ચમરબંધીઓને છોડવામાં નહીં આવે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આવીને એમ કહે કે તપાસ કરશું. તપાસ થવી જોઈએ, નિષ્પક્ષ થવી જોઈએ. ખાલી સસ્પેન્ડ કર્યા. જો ખરેખર સરકારને આકરા પગલાં લેવા હતો તેની સામે મર્ડરનો ગુનો નોંધીને ફાંસી ચડાવી દેવાની જરૂર હતી. ક્યાંક ને ક્યાંક જે સરકાર આ ખાલી બાંધકામની ભૂલ નથી, આ વ્યવસ્થાનો અભાવ અને ઘાતકી ભ્રષ્ટાચારનું આપણે જીવતું ઉદાહરણ કહી શકાય. ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાજમાં માત્ર ભ્રષ્ટાચાર અવ્વલ આવે તેમ કંઈ આપણે તે ખોટું નથી. રાજકોટનો ટીઆરપી અગ્નિકાંડ હોય, તક્ષશિલા કાંડ હોય, પછી વડોદરાનો હરની તરા હોય, માત્ર ખાલી યોગ્ય તપાસના લોકોએ વાયદા આપ્યા, વચનો આપ્યા. ગુજરાતની જનતાને ગેરમાર્ગે દોરાવવું એ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કામ છે અને યોગ્ય તપાસ 100% થવી જોઈએ. ખાલી 4 જણાને સસ્પેન્ડ કરી દે, યોગ્ય તપાસ ન હોય. નિષ્પક્ષ તપાસ એને કહેવાય કે પોતાના નેતા હોય
અને સાથે સાથે કોન્ટ્રાક્ટર હોય, કોને ટેન્ડર આપ્યા તે સૌને જવાબદાર ઠેરાવીને જેલ ભેગા કરો તો નિષ્પક્ષ તપાસ કહેવાય. તમે શું કહેશો? ફરી એક વખત આપને પૂછવા માંગીશ, તપાસ તો અત્યારે સરકાર દ્વારા કરવામાં લાગે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક અધિકારીઓની ભૂલના કારણે, એટલે કે અધિકારીઓ જે સુપરવિઝન ચોક્કસપણે આ જે ઘટના છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક અધિકારીઓની કાર્ય કરવાની જે ફળિયા નથી તે જ આપણે જોઈ શકાય છે. 2 વર્ષ પહેલાં જ્યારે લખન દરબાર દ્વારા ત્યાંના એક સામાન્ય નાગરિક દ્વારા આવી રીતે ફરિયાદ કરવામાં આવતી હતી કે આ પુલની ક્યાંક ને ક્યાંક તપાસ કરવામાં આવે અને જો સમારકામ કરીને સારો કરવામાં આવે તો ઠીક છે, અથવા તો એને બંધ કરી નવા પુલનું સમારકામ કરવામાં આવે. પણ તંત્ર ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાની આંખ બંધ કરી અને બેઠી હતી અને હરવાર રિપોર્ટમાં પુલ ચાલે એમ છે એવી રીતે દર્શાવતી હતી. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આ પુલ આજે પડીને આપણે રાજ્યની આંખું ખોલવા માંગે છે કે આ 30 વર્ષથી જ્યારે ભાજપની સરકાર આવી રીતે સંપૂર્ણ રીતે ભ્રષ્ટાચાર કરી રહી છે તો ગુજરાતના નાગરિકોને હવે ક્યાંક ને ક્યાંક આંખ પોતાની ખોલવી જોઈએ અને બીજા પક્ષોને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક મોકા આપવા જોઈએ. ચોક્કસ હતા રાજકોટથી લોકો કે જેઓ કહી રહ્યા છે કે જે પ્રકારની પુલ દુર્ઘટના વડોદરા ખાતે થઈ તે ગંભીર બાબત કહેવાય અને આ ગંભીર બાબતને લઈને અધિકારીઓ પણ એટલા જ જવાબદાર છે. સરકાર દ્વારા જે પ્રકારની કાર્યવાહી છે તે કરવામાં આવી તે ક્યાંક ને ક્યાંક યોગ્ય તો છે, પણ અનેક વખત એવું પણ દેખાય છે કે સરકારના જે કાર્યવાહી છે તે માત્ર કાગળ ઉપર જ રહે છે. આ પ્રકારની પ્રતિક્રિયા પણ હાલ મળી રહી છે. કેમેરા પર્સન લલિત વ્યાસ સાથે ધ્રુવ કુંડેલ, રાજકોટ. દર્શક મિત્રો, કાર્યક્રમમાં આગળ હવે આ જ મુદ્દે અમદાવાદની જનતાનું શું કહેવું છે, આવો સાંભળીએ. વડોદરાના જે બ્રિજ દુર્ઘટના થઈ તેની અંદર 18 જેટલા લોકોના મોત થયા છે અને આ તમામ જે મોત થયા ત્યારબાદ ફક્ત 4 અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે. શું આ સજા યોગ્ય છે? શું આ ન્યાયપૂર્ણ છે? અમદાવાદ વાસીઓને આપણે જાણીશું. જીનેન્દ્રભાઈ, 4 અધિકારીઓને ફક્ત સસ્પેન્ડ કર્યા પરંતુ જીવ તો 18 લોકોના ગયા છે. આ સરકાર એટલી વિસંગત છે કે જ્યાં 18 લોકોની જાનની કિંમત માત્ર 4 અધિકારીઓની સસ્પેન્ડ કરીને પ્રજાને ગુમરાહ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે. હું તો એમ કહું છું કે એ પુલ બનાવવાવાળા એન્જિનિયરથી માંડી અને ત્યાંના સાંસદ ધારાસભ્ય સુધીના એમના બી પગાર કપાવવા જોઈએ અને એમને બી સુપરસીડ કરી દેવા જોઈએ, જેથી ફરીવાર કોઈ સાંસદ કે ધારાસભ્ય કે અધિકારી કોઈ પણ આવું ગુનાહિત કૃત્ય કરે નહીં કે જેથી જ્યાં આમ પબ્લિકને હાલાકી ભોગવવી પડે અને પોતાની જાન ગુમાવવી પડે. બીજી વસ્તુ, આ સરકાર શું ધારી બેઠી છે? એક માણસની જાનની કિંમત માત્ર 4 લાખ રૂપિયા. કોઈ જાન આપતું હોય તો હું 4 લાખ રૂપિયા આપવા તૈયાર છું. હું પાર્ટીના એક સામાન્ય કાર્યકર તરીકે કહું છું કે કોઈ ભાજપનો એક કાર્યકર જો પોતાની જાન ગુમાવતો હોય પુલ ઉપરથી કૂદીને તો 4 લાખ રૂપિયા મારી આપવાની તૈયારી છે. જે 4 લોકોને સસ્પેન્ડ કર્યા છે એ મૃતકોની એક ક્રૂર મશ્કરી કરી બરાબર છે, કારણ કે આમાં પૈસા બધા લેતા હોય છે તો સરકારે આ અધિકારીઓને તેમજ ધારાસભ્યો અને સંસદ સભ્યોના પગારને કાપીને વધારેમાં વધારે મૃતકોને સહાય કરવી જોઈએ. પણ સસ્પેન્ડને લાભ તો મળશે જ ને, કારણ કે પગાર મળવાનો છે, રજાઓ મળી જવાની છે, એને તો આનંદ જ છે. એ એમને સસ્પેન્ડની જગ્યાએ એમને ડિસમિસ કરવા જોઈએ અને ટર્મિનેશનશીપ આપી દેવી જોઈએ, જેથી તેમને પ્રમોશન કે પગાર કે ભથ્થા જે બધું મળતું હોય એ અટકી જાય, જેથી ભવિષ્યમાં પણ આવું કૃત્ય કરતા બીજા અધિકારીઓ પણ અચકાય. અચ્છા, આવું પ્રથમ વખત નથી કે બ્રિજ તૂટી જવા કે કોઈ ગંભીર દુર્ઘટનાઓ થતી, ફક્ત તપાસની વાતો ચાલે છે. તમે સંતુષ્ટ છો આ નિર્ણયથી? ના, એમાં એવું નથી. એકચ્યુઅલી 3 વર્ષ પહેલાં બી આ પુલની નેગેટિવ રિપોર્ટ આવી હતી. એ સમયે બી સરકારે કંઈક એક્શન લીધું હોત તો આટલી બધી જાનહાની ના થઈ હોત. એની અંદર અગાઉ 1 વર્ષ પહેલાં સરકાર કહે છે કે અમે રિપેરિંગ કર્યું, તો કેવું રિપેરિંગ કર્યું? હાલમાં બી એ પુલની નીચે પોપડા પડે છે, આપણે સળિયા દેખાય છે, તમામ વસ્તુ જે સામાન્ય વ્યક્તિઓ એ બી આમ ઇશારો કરીને બતાવે છે કે પુલ જર્જરી હાલત છે. તો સરકારના અધિકારીને એમના એન્જિનિયરોને ખબર નથી કે આ પુલ પડી જવાનું છે કે આની ઉંમર પૂરી થઈ ગઈ છે. એટલે તાત્કાલિક એની અંદર જે તે અધિકારી હોય, જે તે એન્જિનિયર હોય, જે તે એને ટર્મિનેટ કરી દેવા જોઈએ અને એમાં જોડે સખ્તમાં સખ્ત કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. સૌથી પહેલાં તો જે આ બનાવ બન્યો એ દુઃખદ છે. પબ્લિકને સામાન્ય એટલે સાવ સામાન્ય રીતે ગણી લેવામાં આવી છે, એટલે ના બરાબર છે. પબ્લિક કશું છે જ નહીં. અધિકારીઓ માટે આ બધું એકદમ અંધાર પાટ
એકદમ અંધારપટ ચાલતું રામ રાજ્ય પ્રજા સુખીવાળું અંધારપટ ચાલી રહ્યું છે. પબ્લિકને રોજ ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાની જાન ગુમાવવી પડે છે અને સરકાર એમાં પોતાના પાપડ શેકે છે. અધિકારીઓ એમાં પોતાના મળતિયાઓને અને પોતાના ઘર બહાર પોતાના ધંધા વ્યવસાયો મોટા બનાવે છે. આ વસ્તુ માટે, આ ઘટના માટે જો પબ્લિક અને સરકાર નહીં જાગે તો કદાચ આ પબ્લિક માટે તો મોટી વાત છે જ, પણ સરકાર માટે આ બહુ મોટી ઘટના થશે અને એ ઘટનાનો ખામિયાજો કદાચ પબ્લિકે અત્યારે તો જે 18 માણસો કે 4 માણસો જે પણ આ જે થયા છે એનાથી જે ચૂકવ્યો છે, કદાચ સરકારને એનાથી પેટ નહીં ભરાયું હોય તો હજુ ઘણા વર્ષો સુધી આવા લોકો હજુ મરતા થશે અને સરકારનું પેટનું પાણી અને અધિકારીઓના પેટના પાણી નહીં હલે. પણ જો કોઈ કડક સજા હોય, દાખલા તરીકે કોન્ટ્રાક્ટરને જેલમાં નાખી દો, અધિકારીઓને જેલમાં નાખી દો, કોઈ નેતા હોય એનો જે સંડોવણી હોય એને જેલમાં નાખી દો, તો થાય ને આવું? તો આ સાહેબ કેવું છે કે જેલમાં નાખી દો પણ સરકાર નાખતી નથી. બીજી વસ્તુ કે વચોટિયા ઊભા થઈ જાય, પૈસા લઈને છૂટી જાય, બિલો રજૂ કરે, આમ કરે, ખોટું કરે. હમણાં રિસેન્ટલી તાજેતરમાં એક મનરેગાનો કૌભાંડ થયો, ક્યાં કશું થયું, 4 દિવસ ચાલ્યું ને 5મા દિવસે પબ્લિક ભૂલી ગઈ. એટલે આ તો એકદમ પ્રી પ્લાન્ડ પ્લાન ચાલી રહ્યા છે. સરકારમાં અંધારપટ, અધિકારી રાજ, અધિકારીઓએ કમાવું અને પબ્લિકે મરવું. અને દુઃખ અત્યારે લોકોમાં પણ દેખાઈ રહ્યું છે, કારણ કે જે પ્રમાણે એક બાદ એક જે ઘટનાઓ થઈ રહી છે અને ફક્ત જે 4 લાખ જેટલું વળતર અને સાથે જ આવા જે લોકો જે છે, જે ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ છે, તેને ફક્ત સસ્પેન્ડ કરવાની કાર્યવાહીથી અમદાવાદવાસીઓ નાખુશ જોવા મળી રહ્યા છે. કેમેરામેન બિપિન અમીન સાથે મીર દુધરેજિયા, મંતવ્ય ન્યૂઝ, અમદાવાદ. દર્શક મિત્રો, કાર્યક્રમમાં આગળ હવે આ જ મુદ્દે વડોદરાની જનતાનું શું કહેવું છે, આવો સાંભળીએ. રાજ્યના કોઈપણ શહેરમાં સર્જાતી દુર્ઘટના જેમાં મૃત્યુ આંકની સંખ્યા વધે અને સરકાર દ્વારા તપાસ મૂકવામાં આવે. તપાસ દરમિયાન જે જવાબદાર અધિકારી છે, અધિકારીને કાં તો બદલી કરવામાં આવે કાં તો પછી તેને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવે. ગુજરાતના પાદરાના ગંભીરા બ્રિજની ઘટનાની અંદર પણ સરકારનો એ જ રવૈયો રહ્યો. પરિણામ સ્વરૂપ જવાબદાર જે કર્મચારીઓ છે તેની હકાલપટ્ટી થઈ. ત્યારે સવાલ એ થાય કે શું સરકાર આ પ્રકારની હકાલપટ્ટી કરીને પોતાની જવાબદારીમાંથી છટકી જશે કે ખરેખર આવી ઘટનાઓને અટકાવવા માટેના જે અસરકારક પગલાં લેવા જોઈએ તે લેશે? આપણી સાથે વકીલ મિત્રો છે. દીપભાઈ, આપણી પાસે આવીશ. સરકારનું આ પગલું કેટલું યોગ્ય સમજો છો? એક તરફ ઘટના બને અને દોષિતોને સજા આપીને તેને છૂટા કરી દેવામાં આવે. સરકારનું જે પગલું છે મારા મત પ્રમાણે હજુ અડધું જ કહેવાય. એનું રીઝન એવું છે કે માત્ર અધિકારીઓ પર ટોપલો દોરીને કે તમે સરકાર આમાં હાથ ઊંચા કરી દે એ ન ચાલે. હા, અધિકારીઓનો વાક ગુનો છે, કેમ કે જ્યાં સુધી મારા આવ્યું છે કે મુજપુર જે આ ઘટના ભાઈ મુજપુર ગંભીરા બ્રિજ, તો મુજપુર જે જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય છે હર્ષદસિંહ પરમાર, એમને જે તે સમયે 2022માં આરએનબીને અને ત્યાં જિલ્લા પંચાયતમાં લેખિતમાં આપ્યું હતું પત્ર કે આનો બ્રિજનું બહુ જ ખૂબ જ ખરાબ હાલતમાં છે, કોઈ બી ઘટના ઘટી શકે છે ગમે ત્યારે, તેનો પગલાં લેજો. ત્યારે એ લોકોએ સરકારે બી ના ધ્યાન પર લીધું, ના ડિપાર્ટમેન્ટે ધ્યાન પર લીધું. અને આજે 2025માં એટલે 2022 ત્યાં 3 વર્ષ ગણો તો આખરે થયું અને 18 લોકોના જીવ ગયા, જે એમના જુવાન છોકરાઓના જીવ ગયા છે, જે ખૂબ ખરાબ વસ્તુ છે. એટલે જે અધિકારીઓની જે બરતરફ કર્યા છે એ તો બરાબર છે, પણ સરકારે બી એમાં જિમ્મેદારી લેવી જોઈએ અને જે તે ખાતા પાસેથી બી પગલાં ભરવા જોઈએ. બધાનું વળતર મળી શકે છે પણ જીવના બદલામાં જીવ કદી મળી શકતો નથી. કામ થાય છે જે જગ્યા પર, તો ત્યારે એનું નિરીક્ષણ પ્રોપર થવું જોઈએ. પ્લસ જ્યારે પરીક્ષણ થાય ત્યારે એવરી યર આ પુલની સ્થિતિ, આપણે ત્યાં મોસમ બદલાયા જાય છે, ચોમાસું વધારે આવે ત્યારે પણ પુલ પર અમુક ખાડા હોય છે. અત્યારે પણ તમે જુઓ છો નેશનલ હાઈવે પર જુઓ છો, એક્સપ્રેસ વે પર પણ જુઓ છો કે થોડા ખાડા હોય છે. પણ જ્યારે આવા બ્રિજને લગતા આવા ખાડા હોય છે તો એ લોકો પૂરી દે છે દર વર્ષે એ કરીને. પણ જ્યારે આવી મોટી ઘટના બને છે ને જેમાં સામાન્ય માણસોનો ભોગ બને છે, તો આ બાબતે પગલાં એ લેવા જોઈએ કે ભાઈ જ્યારે તમે બાંધકામ કરી રહ્યા છો ત્યારે પ્રોપરલી એનું ઇન્વેસ્ટિગેશન કરો. દેશમાં પણ અલગ અલગ દેશોમાં પણ આવી બધી ઘટનાઓ ઘટતી હોય છે, થતું જ હોય છે. માણસના જીવની કિંમત કોઈ દિવસ સરકારોને હોતી નથી અને સરકારો કોઈ દિવસ કરી નથી. રહ્યો સવાલ આ બરતરફીનો ને બધો, તો એ તો આપણા ભારતમાં સંસ્કૃતિમાં છે, વર્ષોથી આ ચાલતું આવ્યું છે. જે લોકો
સરકાર રાજ્યની વિરુદ્ધ જાય છે એમને બરતરફ કરવામાં આવે છે. જેમ કે રામાયણ કાળમાં ભગવાન શ્રી રામને બરતરફ કરવામાં આવ્યા હતા 14 વર્ષના વનવાસ માટે, પાંડવોને 12 વર્ષના અને 1 વર્ષના અજ્ઞાતવાસ માટે. એની પાછળનું રીઝન એટલું જ છે કે એક પેઢી બદલાઈ જાય 12, 13, 14 વર્ષે, એટલે જે પાછલી પેઢી હોય એને નવી પેઢીનું કશું ખબર ના પડે. એટલે ભૂલી જવા માટેની ભૂલાવવા માટેની આ બધી ટેકનિકો છે. ખૂબ સારી ટેસ્ટેડ એન્ડ ઓકે એન્ડ વેરીફાઈડ ટેકનિકો છે. હું એ ટેકનિકોની સાથે સહમત છું. પણ જ્યારે ગુજરાતની અંદર 2023માં ગુજરાત હાઈકોર્ટે ગુજરાત સરકાર પાસેથી એફિડેવિટ માંગ્યું હોય અને એ એફિડેવિટની અંદર ગુજરાત સરકારે હાઈકોર્ટમાં એફિડેવિટ રજૂ કર્યું હોય કે ગુજરાતની અંદર 63+26 બ્રિજ એવા છે કે જેને નાના મોટા રિપેર કામની જરૂર છે, અને એ લિસ્ટની અંદર એ એફિડેવિટની અંદર આ બ્રિજનું નામ હોય, તે છતાં આ બ્રિજની ઉપર તમે ધ્યાન ના આપો તો આમાં અધિકારીઓની કેટલી ભૂલ. અને જે અધિકારીઓની ઉપર જે રાજનેતા બેઠા છે, એ રાજનેતાની ઉપર જે મંત્રીઓ બેઠા છે, એ મંત્રીઓની ઉપર જે મુખ્યમંત્રી બેઠા છે, એ મુખ્યમંત્રીની ઉપર જે અધિકારીઓ બેઠા છે, આ બધાને ભેગા કરીએ તો કેટલા લોકોની ભૂલ. આનો જવાબ ફક્ત અને ફક્ત ચુનાવમાં આપી શકાય, જનરલી નહીં અપાય. ચોક્કસથી ચૂંટણીમાં અપાય. એક અન્ય વકીલ મિત્ર છે. સર, શું કહેશો, જે રીતે દુર્ઘટનાઓ બને છે અને તપાસ થાય, દોષિતોને દંડવામાં આવે છે? જી, આજે કોઈ સામાન્ય માણસ એક ટ્રાફિકનું એક સિગ્નલ તોડે ને તો એને 500 રૂપિયા તાત્કાલિક એને દંડ ભરવામાં આવે, કાં તો એની ગાડી જમા કરવામાં આવે. આટલી મોટી દુર્ઘટના ઘટી તેમ છતાંય કોઈ અધિકારી વિરુદ્ધ એક એફઆઈઆર ફાડવામાં આવી નથી કે એમના વિરુદ્ધ કોઈ કાયદેકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. ફક્ત અકસ્માત થયું છે એની અરજી એક એફઆઈઆર કરવામાં આવી છે, પણ એની અંદર કોઈ અધિકારીનું નામ નથી. જે તે નિરીક્ષણ અધિકારી આજથી 2-3 વર્ષ હતા જેમને નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને એમને બતાવ્યું હતું કે આ બ્રિજની અંદર આ વસ્તુની કમી છે જેને એ લોકોને પૂરવામાં આવી છે. તેમ છતાંય આજથી 2-3 વર્ષમાં નિરીક્ષણ કર્યા પછી પણ આવી મોટી દુર્ઘટના ઘટે અને સામાન્ય માણસોનો જીવ જાય. આજે માણસો ખાતા પીતા ચાલતા ગાડી ચલાવે તોય ટેક્સ ભરે, સરકારને ટેક્સ ભરે છે, તો માણસ તો સરકારની જવાબદારી છે કે જે વ્યક્તિઓ ટેક્સ ભરે છે એમની પૂરી સંભાળ રાખે, કેર રાખે. આટલો મોટો બ્રિજ હતો, આટલો ઓલ્ડ હતો, તો તમે લોકોએ શું કર્યું? લોકોએ અરજીઓ આપી છે, ત્યાંના આસપાસના રહેવાસીઓએ, સામાજિક કાર્યકરોએ એના વિરુદ્ધમાં અરજી આપી છે કે આ બ્રિજ આવું છે, ક્યાંક ને ક્યાંક થઈ શકે છે, કોઈ દુર્ઘટના ઘટી શકે છે. તેમ છતાંય આ ભ્રષ્ટાચાર સરકાર જેને કોઈ એક્શન લીધું નહીં, તેના કારણે નિર્દોષ લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. ચોક્કસથી સરકારે ચિંતા કરવાની જરૂર હતી, પરંતુ હવે ઘટના ઘટી ગઈ છે. ભવિષ્યમાં આ પ્રકારની ઘટનાઓ ના થાય, આમાંથી બોધપાઠ લે, એ હવે જરૂરી બન્યું છે. કેમેરા પર્સન કેતન સિંધે સાથે તુષાર પટેલ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, વડોદરા. દર્શક મિત્રો, મારો અવાજમાં હાલ આટલું જ. આવતીકાલે ફરી મળીશું એક નવા અને રસપ્રદ મુદ્દા સાથે. ત્યાં સુધી પળે પળની અપડેટ મેળવો માત્ર મંતવ્ય ન્યૂઝ પર. નમસ્કાર.